नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने निज पूजा घरे आपण माने दीप जालुछंती ना। दीप जलाइबार सबु विधि और नियम आपण जानिछंती तो। जेउ दीप को आपण भगवान का नाम नहीं जालुछंती से दीप किछि खराब संकेत देउछि कि कौन आपणक दीपर सलिता पूरा जली जाइछि ना अधा जला सलिता घिओ दीपरे रही जाउछि एवं आपणक दीपरे फूल बनी जाउछि कि एवं दीपर सलिता फूल आकारर धारण करिबार अर्थ कौन। दीपर सलिता पूरा जलिजिबा किंबा अधा रहीजिबा कौन संकेत देइथाए। आपणक जीवन रे आसुथिबा असुविधा हुए तो आपण जलाइथिबा दीप सह जड़ित अछि एवं कौन आपण जेउ दीपरे अधा जला सलिता और घिओ रही जाई थाए से दीपरे पुणी थरे दीप जालुछंती एवं आपण जेउ दीप जालुछंती ताहा नुआ कि पुरुणा अटे। आपण केते वर्ष हेबो से दीप को व्यवहार करुछंती कौन आपण निज दीप को बारंबार बदलाई देई थांती। सांग माने आपण सुनिकी आश्चर्य हेबे कि दीप जलाइबा समय रे करा जाइथिबा एही सबु भूल आपणक जीवन को बर्बाद करि देई पारे एवं दीपर सलिता पूरा जलिजिबा एवं दीपर सलिता अधा जला होई रहीजिबा अलगा अलगा संकेत देइथाए। जदि सबु किछि जानिबा पाई चाहुछंती तो भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं महादेवंक भक्तगण चैनलटी को सब्सक्राइब करी भिडियो को गोटे लाइक निहाती करी दियंतु। सांग माने जेतेबेले आमे घरे पूजा करू आम दीप हठात दीप लिभि जाए एवं केबे केबे तो एमिति हुए कि आमे पूजा करी सारी दीप जलाई पूजा घरु उठिला परे से दीपटी अधा जला होई लिभि जाइथाए और सेथिरे अधा जला सलिता ओ घिओ रही जाइथाए एवं केबे केबे तो आमे जलाइथिबा दीपटी पूरा जली जाइथाए एवं सेथिरे फूल आकृतिर तैयारी हो जाइथाए। एगुड़िकर अलगा अलगा नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होइथाए एवं केबे केबे तो आमे जलाइथिबा दीपटी पूरा जली जाइथाए एवं सेथिरे फूलर आकृति तैयारी हो जाइथाए। एगुड़िकर अलगा अलगा नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम रही थाए। सांग माने सर्वप्रथमे जानी रखंतु जे जदि आपणक दीपरे फूल भली आकृति बनी जाउछि तो एहार सीधा सीधा अर्थ हेउछि भगवान आपणकर प्रार्थना को स्वीकार करि नेछंती एवं ईश्वर आम पूजारे संतुष्ट अछंती एवं एहार संकेत से आमर सलिता माध्यमरे देउछंती। जदि आपणक घरे दिव्य शक्तिर बास अछि एवं आपणक सह सेमाने मध्य ईश्वरंक ध्यान करुछंती तेबे आपणक दीपरे गोटेरु अधिक फूल बनी पारे एवं केबे केबे तो साक्षात देवी देवतांकर आकृति मध्य धारण करे। तेणु जदि आपणक दीपरे फूल बनी जाउछि तेबे आपण सतरे बहुत भाग्यवान अटंती। एहा सहित दीप जालिबार किछि गुरुत्वपूर्ण नियम आपण निहाती जानिबा दरकार। सांग माने जदि आपण घरे जालिथिबा दीपरे पुणी थरे दीप जालुछंती तो एमितिरे दुर्भाग्य आपणक पिछा कदापि भी छाड़िब नाही। एहा छड़ा जदि दीपरे पूर्वरु जला जाइथिबा अधा जला सलिता पाउंस किंबा कला होई जाइछि एवं आपण गोटे सलिता नेई सेही दीपरे पुणी थरे दीप जालुछंती एमितिरे भगवान प्रसन्न हेबा बदलरे क्रोधित होइथांती एवं आपणଙ୍କୁ एहार भयंकर परिणाम देखिबाकू मिलिथाए। आपणଙ୍କ हेउथिबा काम सबु अटकी जाइथाए। आपणଙ୍କ टंका पैसा अनावश्यक भावरे खर्च हेबाकू लागे एवं धन आगमनर सबु रास्ता बंद हो जाए। तेणु सर्वदा ध्यान रखंतु जे जेतेबेले भी आपण दीप जालुछंती
ତ ସର୍ବଦା ଦୀପକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ଘିଅ ଓ ସଳିତା ଦେଇ ସେ ଦୀପକୁ ଜାଳନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ସହିତ କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ କି ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ନିଜ ଦୀପକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଦୀପରେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦୀପକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ଦୀପକୁ ସିଦ୍ଧପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ ତ ସେ ଦୀପ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ସିଦ୍ଧପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ସେ ଦୀପରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସେ ଦୀପକୁ ଜାଳୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଓ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଉଠେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀପ ପୂଜା ଘରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦୀପକୁ ସଫା କରି ପୁଣି ଥରେ ସଳିତା ରଖି ସେ ଦୀପକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେଥର ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସେତେଥର ସେ ଦୀପକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ସେ ଦୀପକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୀପକୁ କେବେ ବି ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲଗାତାର 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଆପଣ ସେ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୀପ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବ ଏବଂ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ରୋଗୀ ଅଛି, କେହି ବାରମ୍ବାର ବେମାରୀରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି କାହାର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ତ ଆପଣ ସେ ଦୀପକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଣି ପାତ୍ରରେ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେ ପାଣି ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା 10ରୁ 15 ମିନିଟରେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାହାର କୁଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଲାଗିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଠିକରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆପଣ ସେ ଦୀପକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତିସାରା ସେମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ସେ ଦୀପକୁ କାଢ଼ି ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପାଣିକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଦୋକାନର ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଶୁଭ ପରିଣାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଲଗାତାର ପୂଜାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ତ ସେ ବସ୍ତୁଟି ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଊର୍ଜା ଥାଏ ସେ ଊର୍ଜା ସେ ବସ୍ତୁରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କେବେ ବି ନିଜ ମନ୍ଦିରର ଦୀପକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଦୀପ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ସେ ଦୀପକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ପୁରୁଣା ଦୀପକୁ ନ ଫିଙ୍ଗି ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ଦୀପ ଭଗବାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୀପର ସଳିତା ପୂରା ଜଳୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୀପରେ ଘିଅ ରହିଯାଉଛି ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କେହି ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଓ ସେ ଦୀପ ପୂରା ନ ଜଳି ଅଧାରେ ଲିଭିଯାଉଛି କିମ୍ବା ସେ ଦୀପରେ ଘିଅ ରହିଯାଉଛି ତେବେ ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ ଏବଂ ରୋଗ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଗଛଲତାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ତ ଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଦୀପର ସଳିତା ଯେମିତି ପୂରା ଜଳିଯାଏ ଏବଂ ଦୀପରେ ଯେମିତି ଘିଅ ନ ରହେ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଦୀପ ପୂରା ଜଳୁନାହିଁ କିମ୍ବା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଦୀପ ବାରମ୍ବାର ଲିଭିଯାଉଛି
ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟାଇବାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆମ ଘରେ କିଛି ଖରାପ ଶକ୍ତି ବାସ କରେ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଉର୍ଜା ଥାଏ ଯିଏକି ଚାହୁଁନଥାଏ କି ଆମ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେଉ ବୋଲି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ରହୁ ବୋଲି, ତ ଏହି ଖରାପ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବାତାବରଣରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଉର୍ଜା ହିଁ ରହିପାରିବ। ସେ ହୁଏତ ସକାରାତ୍ମକ ନହେଲେ ନକାରାତ୍ମକ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୈବିକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହେଉ ବୋଲି। କାରଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ତ ସେ ଖରାପ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଦୀପ ବାରମ୍ବାର ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସତ୍ ମନରେ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦୀପ ଜଳାଇବେ ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଗୋଲ ଭିତରେ ଦୀପ ରଖି ଜଳାନ୍ତୁ। କାରଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ମିଳିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ କିଛି ବି ଖରାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କେବେ ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଉର୍ଜାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳର ଗୋଲ ଘେରାରେ ଦୀପ ରଖି ଜଳାଇବେ ତ ଏହା କିଛି ବି ଖରାପ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୀପକୁ ଲିଭାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ନିର୍ବିଘ୍ନ ହୋଇ ପୂଜା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦୈବିକ ଶକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।